सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊे कली जुगर शेष समय रे शासन किपरि हेब एवं आलोचना शेष रे जड़े भक्तर ना आम कहू किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो अच्युतानंद लिखिले मालिकारे राजा शासनर विलोप होइण नथिब से धर्म नीति नथिब से धर्म नीति हे सुजाने नथिब से धर्म नीति मंत्री माने सब शासन करिबे दिन को करिबे राति सोण सुजाने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सोण सुजाने गुणी। महापुरुष लिखिले मालिकारे राजा शासनर विलोप होइण नथिब से धर्म नीति राजा शासनर विलोप हेबो बोली 600 वर्ष तले कागज कलम जेतबळे उद्भावन ही नथिला हे ज्ञानी गुणी मंडली तालपत्र लेखनी साहाय्य उत्कलर पंचसखा साहित्यर अनन्य सिद्ध साधक जोग जनमा जोगद्रष्टा दिव्य द्रष्टा अच्युतानंद ये पदटी लिखिछन्ति से मालिकार लिखिथिले के राजा होई केही रहिबे नाही 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 विरजा शासन होइब मोहि विरजा शासन होइब मोहि 1356 दल भारते 1356 दल भारते ठीके ठीके राम कहिली तोते ठीके ठीके राम कहिली तोते। देश स्वाधीन परे राजतंत्र लोप हैला आसिला गणतंत्र से समय रे राजतंत्र जेतबळे थिला वंशगत चलीथिला शासन नहीं वंशगत शासन था राजा सी वृद्ध हो गले ता पुओ जी युवराज सी राजा राजगादी बसी शासन करिवो सी गला परे तांको पुओ पुणी राजगादी बसिकी देश शासन करिवो राज्य शासन करिवो ये बड़ी शासन कर्म वंशगत थिला राज शासन थिला सेतबळे वंशगत शासन चली थिला किंतु जेतबळे राजा शासन चली गला हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जने राजतंत्र जेतबळे गला राजतंत्र रे वंशगत शासन चलुथिला जेतबळे राजतंत्र चली जाई गणतंत्र आसिला सेतबळे वंशगत शासन रहिला नहीं राजतंत्र गला गणतंत्र आसिला राजा शासन गला गणतंत्र जो माने लोकमार्ग द्वारा निर्वाचित ही आसिले से माने शासन कले राजा भावरे नुह मंत्री भावरे शासन कले नहीं आज ही से मंत्री शासन चलछि ना राजा शासन अच्छी ना तेणु से कथा महापुरुष मालिकार लिखिले राजा होई केही रहिबे नाही केही रहि ना आली राजा कनिका राजा आठगड़ राजा डंपड़ा राजा ये सब राजा माने अच्छा शासन कर ना मालिका केते सत इथुर आपण भावंतु राजा शासनर विलोप होइण नथिब जे धर्म नीति सेतबेले धर्म नीति थिला राजा शासन करते धर्म नीति थिला कहीं राज दरबार जन कुल पुरोहित बसुले नहीं सी गोटे आसन उच्च आसन रोला राजा पाखे पचारुले गुरुदेव आपण कहतु यार न्याय कौन पचारुले समस्या आसिले से कुल पुरोहित परामर्श रे शासन कार्य चलाउथिले राजा माने कुल पुरोहित परामर्श रे शासन कार्य चलाउथिले राजा माने पुरातन काल से समय किंतु एई खणा धर्मनीति आ राजनीति सहित जोड़ी ही अच्छी धर्मतंत्र द्वारा राजतंत्र चलुची ना से कथा अच्युतानंद लिखिले
କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଳି ଶାସନ କରିବେ ଦିନକୁ କରିବେ ରାତି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଜାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଳି ଶାସନ କରିବେ ଦିନକୁ କରିବେ ରାତି ଦିନଟାକୁ ରାତି କରିଦେବେ ଆଉ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଆପଣ ବୁଝିବେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ତା ବି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଛି ନା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଆଉ ରାଜା ଶାସନର ବିଲୋପ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ଶାସନ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରିବେ ଧର୍ମ ନୀତି ସଂସାରରେ ରହିବ ନାହିଁ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी बोले बाबूरे जुगे जुगे मंत्री देश पक्षे काल सुण बाबू रामदास ଶୁଣ ବାବୁ ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ ଶୁଣ ବାବୁ ରାମ ଦାସ मंत्री हाकिम जे एकत्र होइले भारत होइब ध्वंस सुण सुजने ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଜାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି कहले जुगे जुगे मंत्री देश पक्षे काल शुण बाबू रामदास अच्युत कहले आमे कहूनु मालिकार लेखा मंत्री हाकिम जे एकत्र होइले जदि मंत्री एवं हाकिम जेतेबेले कली जुगरे एकत्र होई जिवे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले बाबूरे जेतेबेले भारत होइब ध्वंस बुझिले आओ राजकर्मी माने चोरी जे करिबे राजस्व निजस्व भावी ଆଉ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି ହେ ସୁଜନେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି राजकर्म रे जे अविचार हेब अमला तंत्र रे चाबी ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି राजा किमिति हवा दरकार जने शासनकर्ता से किमिति हवा दरकार हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले बोले राजा राजपण परजा सुखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे ଦେଖେ ପ୍ରଜା ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ରାଜା ଯେ ଦେଖେ राजा रंगर राजपण सेतेबेले शोभा पाइब केतेबेले ना परजा माने तळे सुखरे चलुथिबे संसार आज अछि आजर दुनिया रे समाज रे आपण देखो प्रजा सुख को कोन राजा देखुछनी ना निज सुख को देखुछनी ना निज सुख सुविधा को नहीं तेणु महापुरुष कहले राजा प्रजा आत्मा एकटई नाम बोली जा सभी कही नाम बोली जा सभी कही नाम बोली जा सभी कही राजा प्रजा आत्मा एकटई कहले परा प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे कहते नहीं पांच मन देखिकी आम कम करवा ना आम गोटे निष्पत्ति आम नहीं जावा ना से राजा माने निष्पत्ति कौन सुविधा असुविधा कौन न्याय निष्पत्ति कौन न्याय निष्पत्ति शीघ्र नौ नी 5-25 लोक पचारुले परामर्श नौले आम संसार से सुख आसब परिवार केतेबेले ना जी परिवार राजा जी घरर मुरबी घरर जी राजा जी गृहकर्ता से जदि निष्पत्ति एकुटिया नहीं जाती
କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ପଚାରିବେନି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେବ ବାପା। ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କିଛି ବୁଝିବନି, ଜୋର ଦେବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଠି ବାହା ହବୁ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ନା, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବୁ ଏଠି ବାହା ହେବାକୁ ନା। ସେଠି କ'ଣ ସେ ଝିଅର ବାପ ପ୍ରତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଦର ରହିବ ନା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ, ଯିଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର କହନ୍ତିନି ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। ତେଣୁ ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେ ପଚାରି କରିବେ ନା, ଯିଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପା ଜେଜେବାପା ଥିବ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି, ଅମୁକି ସେମିତି ଘରର ହେବା ଦରକାର, ବିଲଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏଇଠି 2 ବଖରା ମୁଁ କରିବି, କି ଅମୁକି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛି, କି ଅମୁକି 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ପଚାରି କରିବ। ସାନ ଥିଲେ ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ 5-25 ମନକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପଛୁତ କହିଲେ ପ୍ରଜା ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ରାଜା ଯେ ଦେଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ଦେଖିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ରାଜା ପ୍ରଜା ଆତ୍ମା ଏକ ଅଟଇ, ନାମ ବୋଲି ଯାହା ସଭିଏ କହି। ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକ। କହିଲେ ରାଜା ଦୋଷ କଲେ ଭୋଗନ୍ତି ପ୍ରଜା, ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା, ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା, ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା। କହିଲେ ବାବୁରେ ରାଜା ଦୋଷ କଲେ ଭୋଗନ୍ତି ପ୍ରଜା। କହନ୍ତିନି ଘରର ଯଦି ବାପ ଖାଇଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହୁଏ କାଳ, ଏ କଥା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି। ତ ରାଜା ଯଦି ଦୋଷ କରନ୍ତି ପ୍ରଜା ମାନେ ତାକୁ ଭୋଗିବେ, ଏ ଭୋଗିବେ ଧର୍ମର ନୀତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିବା, ପ୍ରଜା ଯଦି ପ୍ରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା, ଯଦି ପ୍ରଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାର ପତନ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଜି ରାଜା ମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଜା ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ରାଜାର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ, କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ, କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ, କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2024ରୁ 27 ଭିତରେ ଶାସନ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିବ? ଅଚ୍ୟୁତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ଦେଶରେ ହେଉ, ରାଜ୍ୟର କେମିତି ଚାଲିବ ନା ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ, କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ, କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ, କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ। ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ କପଟରେ ଯେ କରିବେ ଶାସନ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ? ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଦଳରେ ଅଛି, କାଲି ସେ ଦଳରେ, ଏ ଦଳ ରହିଛି ସେ କଥା କହୁଛି, କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁ ହରି ବସିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଚୋର ଡକାୟତ ହୋଇବେ ସାର, ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର, ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର, ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର। ଚୋର ଡକାୟତ ହୋଇବେ ସାର, ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର। ଦେଶକୁ ସବୁ ଲୁଟୁ କରିବେ ରେ ବାପା, ଉନ୍ନତି ନୁହଁ। ଆଉ ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ବିକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ବିକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ବିକି। ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି ବା ବିକି। ଏଇଆ ହବ।
ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହିଁ ହବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହେଇନି କି? କହନ୍ତିନି ପର ଘର ତିଅଣ ସୁଆଦିଆ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଜଣେ ଘର କରିଛି, ସିଏ ତାର ଚାରି ଭାଇ ନେଇକି ଆଗରୁ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାର। ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିଲେ, ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଘରର କଥା ଘରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଘରେ ବସିକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗଣା ଚାରି ଭାଇ ଯଦି ଅଛି, ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଭାଇ ଭିତରେ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା, ଆଜି ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୃହ ଛିଦ୍ର। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଘରର କଥା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଘର ପରିବାର ହଉ ବା ସମାଜ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ହବ, ବାହାର ଲୋକ ମାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ବିଦେଶ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି, ଟେକିଦେବେ। ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କଳିକି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ନିର୍ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବୁ, ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷୀ ହୋଇବେ ଖଲାସ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ ବାବୁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ। କଳିକି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ସମୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହବ ନା, ନିର୍ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯିଏ ନିର୍ଦୋଷ, ଦୋଷ କରିନଥିବ, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଯିବ ଯେ, ଆଉ ଦୋଷୀ ହୋଇବେ ଖଲାସ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ। ସାକ୍ଷାତରେ କଲେ ସାକ୍ଷୀରେ, ମିଛ ସାକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିର୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଯାଉନି କି? ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବ କାଠ ଗଡ଼ାଠାରେ ଯାଇ। କହିଲେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, କାଠ ଗଡ଼ା କହିଲେ କୋଉଠି? କୋର୍ଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିକି ସେଠି ଅଛି ନା, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ହାତ ରଖି କ'ଣ କହନ୍ତା, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବିନି, ଗୀତା ଛୁଇଁକି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହିବି, ନା ମିଛ କହୁଛି? ଆଉ ବନ୍ଧା ସେଠି ପଡ଼ିছে ନା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନିର୍ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦୋଷୀ ହୋଇବେ ଖଲାସ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ। ମିଛ ସାକ୍ଷୀରେ ଦୋଷୀ ଖଲାସ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ଜାଣ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହଉନି। ପୁନଃ କହିଲେ ସେ ସମୟେ ରାଜନୀତି ନଥିବ ରେ ବାବୁ, ଜାଣ ନଥିବ ରେ ବାବୁ, ନୀତିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ରେ ସବୁ ବାବୁ, କରିବେ ରେ ସବୁ। ସେ ସମୟ ରାଜନୀତି ନଥିବ ରେ ବାବୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ନଥିବ ରେ ବାବୁ। ରାଜନୀତି ଆଜି ଚାଲି ନାହିଁ ଆଜିର ସମାଜରେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା, ଏ ମାଳିକା ମିଛ କଥା ନା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜନୀତି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୋଉ ନୀତି? କୂଟନୀତି। ରାଜନୀତିଟା ଆଜି କୂଟନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ କୂଟନୀତିରେ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସମାଜ ଚାଲିଛି। କୂଟନୀତିର ଶାସନ କଳ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଏଇ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରିବାର ହେଉ ବା ସମାଜ ହେଉ, ଏ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? କହିଲେ ଡେରିକି ହାଟରେ ଉତ୍ତମ ରହିଛି ବିଲିପଡ଼ା ନରହରି, ବିଲିପଡ଼ା ନର ହରି ହେ ସୁଜନେ, ବିଲିପଡ଼ା ନର ହରି। ମୁଣ୍ଡର ଗହୀର ଚେପେଟା ବୁଦାରେ ଲୀଳା ଲାଗିବ ସରବରି, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ
ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଡେରିକି ହାଟରେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନରହରି ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାଣି ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଇଯିବ ଆଣିକି ବିରାମ ଦେବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧିଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।